सतनाम श्री वाहेगुरु साहिब जीओ। परम सन्मानियो गुरु रूप गुरु खालसा साध संगत जी, वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। चल रहे लड़ीवार प्रसंग धन धन श्री गुरु नानक देव साहिब जी महाराज जी दे अध्याय 72वें विच अज आपां भगत ध्रुव का प्रसंग सरवण करांगे। आओ बड़े प्रेम नाल यह प्रसंग सरवण करिए। साध संगत जी, पिछले प्रसंग विच आपां सरवण कीता सी कि भगत ध्रुव भगती करन वास्ते जंगलों में चले गया। भगत ध्रुव जी ने कठिन तपस्या करके प्रभु जी नूं प्रसन्न किया अते उन्हां तों कई वार प्राप्त कीते। प्रभु जी ने भगत ध्रुव नूं निश्चल राज बख्शिया, फिर 3600 वर्ष राज करन दा वर दिता ते राज करन उपरंत ध्रुव जी नूं उच्ची पदवी प्राप्त करन दा भरोसा दिता। अंत विच प्रभु जी ने ध्रुव नूं अपने नगर वापस जाण वास्ते कहा। जद राजे उतानपाद ने यह सुनिया कि उसका पुत्र आ रहा है तां ओह मन विच बेहद प्रसन्न होया। जिस ब्राह्मण ने आके खबर सुनाई सी उसनूं रेशमी कपड़े, सोने के गहने अते रथ बनवा के दिता। राजे का पुत्र उत्तम अते वड्डी गिणती विच लोग तुरंत ध्रुव नूं लैण वास्ते चले गए। जद राजे उतानपाद ने अपने पुत्र का मुख वेख्या तां उसनूं इंज लगा जिवें सुखां दा घर कमल फुल खिड़िया होवे। उसे वेले तुरंत रथ तों उतर के वड्डी बुद्धि वाले ध्रुव नूं अपने गल नाल ला लिया। बड़ा व्याकुल होकर छाती नाल लाया। जद प्रेम नाल जफ्फी पाई तां गला भार आया। मत्था चुम के सिर ते हथ फेरदा है ते अखां विच हंझू डेकदा है। सन्मान नाल बड़े मिठे बचन कहे। फिर दोवें मातावां आके मिलियां। ध्रुव ने सिर निवा के वंदना कीती। सारियां दे हिरदियां विच विशाल प्रेम भरिया होया सी। दोवां पुत्रां नूं हथणी उत्ते चढ़ा के नगर विच लिआंदा अते वड्डा उत्सव मनाया। राजे ने सेवकां नूं बुला के कहा कि हर घर हर दरवाजे नूं उत्तम ढंग नाल सुंदर सजाया जाए। फिर राजा उतानपाद अपने महलों वाल चले गया जिथे रमणीक सोने दीयां मणियां जड़ियां होईयां सन। अटारी बलौर दी बनी सी अते कलश सोने दे सन। सुंदर चंदोआ विच ताणिया होया सी। राजे ने उत्थे बैठ के विशाल बुद्धि वाले पुत्र नूं वेख्या। वड्डे उत्साह विच आके सारा राज दे दिता अते प्रजा अते सारे अधिकारियों नूं मिलाया। अपनी बिरध आयु नूं वेख के वड्डा तप करन वास्ते जंगलों नूं चला गया। पिछे ध्रुव राज करन लगा जिहड़ा कि वड्डे भागां वाला विष्णु जी का भगत सी। जिहड़ा सिसुमार नामी राजा प्रजापति सी उसने अपनी भ्रमी नामी पुत्री ध्रुव नाल विआह दित्ती। उस तों ध्रुव दे घर 2 पुत्र पैदा होए। एक दा नाम वस्त्र सी अते दूसरे का नाम कलपंग सी। ध्रुव का उत्तम नामी भरा एक दिन मिर्ग मारन वास्ते एक वड्डे जंगल विच गया। जंगल विच उसका यक्षां नाल भारी युद्ध होया। शस्त्र वजन नाल उत्तम मारिया गया। उसनूं लभण वास्ते उसकी माँ जंगल विच गई। जंगल नूं दावां नाल अग्नि लग जाण करके वह भी उत्थे ही सड़ के मर गई। जद ध्रुव ने अपने भरा की मौत की खबर सुनी तां हिरदे विच बड़ा दुख मनाया। जगत जितण वास्ते रथ विच चढ़ के चल पिया। चल के उत्तर दिशा विच आ गया। कबीर दी नगरी अलकापुरी के नेड़े चले गया। हथ नाल फड़ के अपने मूँह नाल संख वजाया। संख की आवाज़ सुन के यक्ष भारी बल धार के निकले। शस्त्र अस्त्र उन्होंने सब संभाल ले। युद्ध वास्ते ध्रुव नूं दोहां पासियां तो घेर लिया। सख्त तिखे बाण चलन लगे। जद ध्रुव ने सारे यक्ष जख्मी कर दिते तां सप वांग हिरदे विच विस घोलदे पिछां हट गए। ध्रुव दे बल नूं सह ना सके। हंकार दे भरे बड़े गजण लगे। एक बार सारिਆਂ ने मिल के अनेक तीर इकट्ठे ही चला दिते। कुहाड़ा, गंडासा, गुरज, बरछे, बरछियां आदि कई प्रकार के शस्त्र चला दिते। इन्हां शस्त्रां ने ध्रुव दे रथ नूं इस तरह घेर लिया जिवें वड्डे बदलों दीयां घटावां ने सूरज नूं ढक लिया होवे। जिवें पहाड़ उत्ते भारी बारिश हुंदी है उस तरह एक बार सारे शस्त्रां दी बौछाड़ कर दित्ती। सारे आकाश विच हाहाकार मच गई।
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਮਨੂ ਦੇ ਵੰਸ਼ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਹੋਇਆ ਕਿ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਰੇ ਯਕਸ਼ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ, ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਹੰਕਾਰ ਨਾਲ ਭਰ ਕੇ ਬੜੀ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਗੱਜੇ। ਧਰੂਅ ਨੇ ਮੌਕਾ ਪਾ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਸੂਰਜ ਕੋਹੀਰ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਧਨੁੱਖ ਫੜ ਕੇ ਵੈਰੀ ਉੱਤੇ ਤੀਰਾਂ ਦੀ ਐਸੀ ਵਰਖਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਸਾਰੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਭੱਜ ਗਏ। ਤੀਰਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਵਿੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤੇ। ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਹੰਕਾਰ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਸਨ ਉਹ ਸਭ ਦੌੜ ਗਏ। ਮੱਥੇ, ਬਾਹਾਂ, ਪੈਰ ਸਭ ਕੱਟ ਦਿੱਤੇ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਤੁਰੰਤ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ। ਅਣਗਿਣਤ ਯਕਸ਼ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਕੱਟੇ ਪਏ ਸਨ। ਇੰਜ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਜੰਗਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬ੍ਰਿਛ ਕੱਟ ਦਿੱਤੇ ਹੋਣ। ਯਕਸ਼ਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਪਸਾਰਿਆ। ਆਕਾਸ਼ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਭਾਰੇ ਪੱਥਰ ਅਤੇ ਧੜ ਗਿਰਦੇ ਹਨ। ਮਲ ਮੂਤਰ, ਲਹੂ ਅਤੇ ਪਾਗ ਦੀ ਵਰਖਾ ਵੈਰੀ ਆਕਾਸ਼ ਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਦੈਂਤਾਂ ਨੇ ਐਸੀ ਮਾਇਆ ਦਾ ਪਸਾਰਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਧਰੂਅ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸੈਨਾ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਏ। ਹਰੀ ਦੇ ਭਗਤ ਧਰੂਅ ਨੇ ਫਿਰ ਮਹਾਬਲ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਨਾਰਾਇਣ ਅਸਤਰ ਨੂੰ ਫਿਰ ਉਸਨੇ ਸੰਭਾਲਿਆ। ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਦ ਧਨੁੱਖ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਘੋਰ ਮਾਇਆ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦ ਉਸ ਬਾਣ ਨੂੰ ਵੈਰੀ ਸੈਨਾ ਨੇ ਛੱਡਿਆ ਤਾਂ ਛਿਣ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਵੈਰੀ ਸੈਨਾ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਗ ਕੱਟੇ ਗਏ ਤੇ ਵਿਆਕੁਲ ਹੋ ਕੇ ਸਾਰੇ ਭੱਜੇ, ਜਿਵੇਂ ਸੱਪ ਗਰੁੜ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਭੱਜ ਉੱਠਦੇ ਹਨ। ਧਰੂਅ ਭਗਤ ਦਾ ਦਾਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਾ ਮਨੂ ਸੀ, ਉਸਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਦਇਆ ਆਈ ਤੇ ਉਹ ਚੱਲ ਕੇ ਧਰੂਅ ਪਾਸ ਆਇਆ। ਧਰੂਅ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਬਿਨਾਂ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਯਕਸ਼ਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਕਰੋ। ਤੂੰ ਹਰੀ ਦਾ ਭਗਤ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਦਇਆ ਧਾਰਨ ਕਰੋ। ਆਪਣੇ ਕ੍ਰੋਧ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰੋ ਤੇ ਯਕਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਮਾਰੋ। ਤੇਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਭਰਾ ਮਾਰਿਆ ਸੀ, ਤੂੰ ਅਣਗਿਣਤ ਬਹੁਤ ਕਟਕ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਬਾਲ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਨ ਗਿਆਨ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਸਭ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੀ ਆਤਮਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲੋ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੁੱਤਰ ਹੁਣ ਯੁੱਧ ਨਾ ਕਰ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨੂ ਰਾਜੇ ਨੇ ਗਿਆਨ ਦਿੱਤਾ। ਧਰੂਅ ਨੂੰ ਯੁੱਧ ਕਰਦੇ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਮਨੂ ਰਾਜਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਤਦ ਰਾਜਾ ਕੁਬੇਰ ਧਰੂਅ ਦੇ ਕੋਲ ਆਇਆ। ਉਸਨੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਜਸ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ, ਹੇ ਹਰੀ ਦੇ ਭਗਤ ਰਾਜੇ, ਤੂੰ ਧਨ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਪਿਤਾਮਾ ਦਾ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਮੰਨ ਲਿਆ ਹੈ। ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕ੍ਰੋਧ ਵਿਸਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੇਰੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਯਕਸ਼ਾਂ ਨੇ ਮਾਰਿਆ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵੀ ਯਕਸ਼ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ। ਮਾਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਮੌਤ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਗਤੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਅਤੇ ਮੇਰ ਤੇਰ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਡਤ ਅਗਿਆਨੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਤੂੰ ਬੁੱਧੀਵਾਨ ਅਤੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਖਾਨ ਹੈ। ਬਾਲ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਭਗਤੀ ਕਮਾਈ ਹੈ। ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਵਰ ਮੰਗਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਰੰਤ ਮੰਗ ਲਓ। ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਧਰੂਅ ਇਸ ਰੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਬੋਲਿਆ, ਸ਼੍ਰੀ ਹਰੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰੀਤੀ ਅਟਲ ਬਣੀ ਰਹੇ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਭਵਸਾਗਰ ਨੂੰ ਤਰ ਜਾਵਾਂ। ਇਹ ਵਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਥੋਂ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਕੁਬੇਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਆਪ ਆਪਣੇ ਡੇਰੇ ਚਲੇ ਗਿਆ। ਧਰੂਅ ਆਪਣੇ ਨਗਰ ਨੂੰ ਚੱਲ ਕੇ ਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦਾ ਦੇਵਤਿਆਂ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਜਸ ਛਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਰਾਜ ਕੀਤਾ। ਯੱਗ ਕਰਕੇ ਹਰੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਫਲ ਪਾਇਆ। ਪ੍ਰੇਮ ਭਗਤੀ ਵਿੱਚ ਸਮਾਇਆ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਸੁੱਖ ਦੇ ਕੇ ਪਰਜਾ ਨੂੰ ਵਸਾਇਆ। 36,000 ਸਾਲ ਰਾਜ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਧਰਮ, ਅਰਥ ਅਤੇ ਕਾਮ ਆਦਿਕ ਸਾਜ ਕੇ ਅਤੇ ਨਾਸ਼ਵਾਨ ਜਗਤ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਸੁਪਨੇ ਵਾਂਗੂ ਸਭ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਮਰਪਣ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਆਪ ਜੰਗਲ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈ ਗਿਆ। ਗੰਗਾ ਦੇ ਕੰਢੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਘਰ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਚਤੁਰ ਧਰੂਅ ਭਗਤ ਨੇ ਯੋਗ ਸਮਾਧੀ ਕੀਤੀ। ਧਿਆਉਣ ਵਾਲਾ ਤੇ ਧਿਆਇਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਕਰ ਲਏ। ਤਦ ਜਗਤ ਤੋਂ ਅਭਾਵ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਨ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਫਿਰ ਕਦੀ ਵੀ ਨਾ ਫੁਰੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਗਿਆ। ਪ੍ਰੇਮ ਭਗਤੀ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਾਲ ਮਗਨ ਸੀ। ਤਦ ਆਕਾਸ਼ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵਿਵਾਨ ਆਇਆ, ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਜਿਸ ਦਾ ਜਸ ਪਸਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੇਵਕ ਵੀ ਅਨੁਪਮ ਲੱਗਦੇ ਸਨ। ਚਾਰ ਭੁਜਾ ਉੱਤਮ ਹਨ ਅਤੇ ਸੁੰਦਰ ਕਾਲਾ ਰੰਗਾ ਹੈ। ਚੰਦਰਮਾ ਵਰਗਾ ਜਵਾਨ ਉਮਰ ਦਾ ਮੁਖੜਾ ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਸਿਰ 'ਤੇ ਮੁਕਟ ਅਤੇ ਗਲ ਹਾਰ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਛਵੀ ਪਾਈ ਹੈ। ਨੰਦ ਆਦਿ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੇਵਕ ਹਨ ਉਹ ਧਰੂਅ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਤੇ ਬੰਦਨਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਹੇ ਰਾਜਕੁਮਾਰ, ਬਾਲ ਆਯੂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਮਹਾਨ ਭਗਤ ਹੋਏ ਹੋ। ਤਿੰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗਾ ਪ੍ਰਸੰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸ ਭੇਜਿਆ ਹੈ।
ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੈ, ਹੁਣ ਚੱਲੋ, ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਰਮਲ ਸੁੱਖ ਭੋਗੋ। ਸੱਤ ਰਿਖੀ ਇਸ ਪਦਵੀ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਦੀ ਅਭਿਲਾਖਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਬਹੁਤ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਪਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਸੂਰਜ, ਚੰਦਰਮਾ, ਸਾਰੇ ਗ੍ਰਹਿ ਆਦਿ ਉਹ ਨਿਤ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰਨਗੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਦਾ ਆਦਿ ਸਾਰੇ ਤਪਕਾਰੀ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਿਆ। ਇਸ ਵਿਵਾਨ 'ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਚੜ੍ਹੋ ਅਤੇ ਅਨੰਤ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਸੁੱਖ ਭੋਗੋ। ਧਰੂਵ ਨੇ ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਸੁਣੇ, ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ ਸਰੋਵਰ ਵਿੱਚ ਤਦ ਹੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ, ਸਾਰੇ ਰਿਖੀਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦਨਾ ਕੀਤੀ। ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਪਾਸੋਂ ਅਸੀਸਾਂ ਲਈਆਂ। ਫਿਰ ਵਿਵਾਨ ਦੀ ਭਲੀ ਭਾਂਤ ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ, 3 ਪਰਿਕਰਮਾ ਕੀਤੀਆਂ, ਸਾਰੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦਨਾ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਕੇ ਵਿਵਾਨ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਗਏ। ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਵਾਜੇ ਵਜਾਏ, ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੁੱਕ ਭਰ ਭਰ ਕੇ ਸੁੱਟੇ। ਜੈ ਜੈ ਦੀ ਧੁਨੀ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਗੂੰਜ ਗਈ ਅਤੇ ਮਹਾਂਸੁਖਕਾਰੀ ਵਿਮਾਨ ਚੱਲ ਪਿਆ। ਸੁੰਦਰ ਵਿਮਾਨ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰੀ ਸਾਖੀ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਜੀ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੀਏ। ਇਸ ਦਾ ਸੁੰਦਰ ਚਰਿੱਤਰ ਤੁਸੀਂ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਦੀ ਵੱਡੀ ਅਭਿਲਾਸ਼ਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਹੇ ਮਰਦਾਨਾ, ਚਲੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਸਥਾਨ ਵਿਖਾਉਂਦਾ ਹਾਂ। ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਤੁਰੰਤ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਗਏ। ਕਿਰਪਾਲੂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਧਰੂਵ ਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ। ਧਰੂਵ ਜਿਸ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਫਿਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਸਨੇ ਸਾਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ 3 ਆਦਮੀ ਇੱਥੇ ਕਿਸ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਆਏ ਹਨ। ਜਦ ਉਸ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਕਰਤਾਰ ਕਿਹਾ। ਧਰੂਵ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਆਏ ਹੋ? ਪ੍ਰਿਥਵੀ 'ਤੇ ਫਿਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਨੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ? ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਛਾਣ ਲਿਆ ਹੈ? ਅੱਗੇ ਕਿੱਥੇ ਚੱਲੇ ਹੋ? ਇੰਨਾ ਕਠਿਨ ਰਾਹ ਕਿਉਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਹੋ? ਦੇਵ ਦੈਂਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਖਾਧਾ ਨਹੀਂ? ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਰੀਰ ਸਮੇਤ ਆਏ ਹੋ। ਔਖੇ ਅਤੇ ਕਠਿਨ ਪਹਾੜ ਲੰਘ ਕੇ ਆਏ ਹੋ। ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਸਤਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਮਾਰਗ ਭਲਾ ਪਛਾਣ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਆਏ ਹਾਂ। ਜਦ ਸ਼੍ਰੀ ਕਰਤਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਮਾਰਗ ਸੁਖਾਲੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਆਏ ਹਾਂ। ਦਾਨਵ ਦੇਵ ਸਾਡੇ ਚਰਨ ਛਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਅਭਿਲਾਸ਼ਾ ਹੈ। ਵਰ ਦਿਓ ਜਿਵੇਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਬਾਲ ਉਮਰ ਤੋਂ ਸੰਪੂਰਨ ਭਗਤ ਹੋ। ਹੇ ਸੁੰਦਰ ਗੁਣਾਂ ਵਾਲੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਬਹੁਤ ਮਹਿਮਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਨਾਂ ਨਾਨਕ ਜਾਣੋ। ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਸੁੱਖਾਂ ਦੀ ਸਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਧਰੂਵ ਨੇ ਜਦ ਇਹ ਨਾਂ ਸੁਣਿਆ ਤਾਂ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖਬਰ ਮਿਲ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਅਵਤਾਰ ਧਾਰ ਕੇ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਮੇਰੇ ਨੇਤਰਾਂ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਸਫਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਬਚਨ ਵਿਲਾਸ ਕੀਤਾ। ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਜਗਤ ਸੁਆਮੀ ਭਾਵ ਗੁਰੂ ਜੀ ਉੱਥੇ ਠਹਿਰੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨ ਕਮਲਾਂ 'ਤੇ ਕਵੀ ਜੀ ਦੀ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਅੱਧ ਦਾ 72ਵਾਂ ਅਧਿਆਇ ਸਮਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਬਖਸ਼ਣੀ ਜੀ। ਦਾਸ ਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦਿਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।